السلام علیکم ناظرین، اب دیکھ رہے نگہبان پاکستان تے میں قربان تے عمران خان۔ اچھا جی، یہ بچوں کا کمرہ، وہ پیچھے دیکھ بالو پڑے ہوئے کتنے سارے، یہ بھی کہ اور بھی تیترو میں پوتڑے بھی تھے، یہ بھی تھے۔ اچھا جی، یہ بھی تھے، دیکھو۔ اچھا جی، یہ نہیں مکتا، یہ بھی تھے۔ یہ میری نواسی امیرہ، یہ اس کا ایک بہت بڑا بالو ادھر بھی ہے، ریڑھا بھی ہے۔ اچھا جی، چلو اسی میں ہمارے اوریجنیلٹی ہوتی ہے نا۔ ہم بات کر رہے تھے بغیرت گندی نسل کا CIA کا ایجنٹ شوکت ترین کی بات مکی تھی، تو اس نے سائن بورڈ تبدیل کرا دیا 1850 برانچوں کے۔ بعض برانچیں کارنر ہوتی ہیں، ان کے 3 طرف لگتے ہیں بورڈ، یا 2 طرف لگتے ہیں، اور ابھی بینک پلازا تو چاروں طرف سے نظر آتا ہے، وہاں سے بھی لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہیں نہیں مکا، پھر اس نے کیا کیا، 1850 برانچوں کا فرنیچر تبدیل کرانے کا آرڈر دے دیا، نہ کوئی اپروول نہ کچھ۔ بڑے صاحب سے آیا تھا پینٹاگون سے، اس کو کس نے پوچھنا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ نواز شریف کو تو ضرورت ہی کیوں، جس طرح اب لیٹا ہوا نا، اسی طرح وہ پہلے بھی، اب تو بیٹی کو آگے کر دیتا، اس کو بیوی کو اور اوروں کو بھی آگے کر دیتا۔ اب آپ پوچھیں گے اتنا خرچہ کہاں سے کر رہا تھا؟ اس نے آگے کیا کہ جو 25 سال یا اس سے زیادہ کے فنڈ تھے نا، لوگوں کو پیسے پڑے ہوئے، وہ جو ہے نا اس کا ضبط کر لیا۔ بندہ مر گیا تو پیسے کے بینک، اس سے یہ ایکسپینڈیچر اور لاس، انکم ایکسپینڈیچر اینڈ لاس برابر کر لیا، فگر فجنگ ہوگی، یہ آپ کو یہ بتانا تھا۔ اچھا جی، جیسے ہی فرنیچر آرڈر ہو گیا، آگے پہنچ گئے، تو جو ہمارے جیسے اور ریلو کٹے تھے، انہوں نے کہا جی جاؤ جی فرنیچر سیٹ سوٹ کراؤ، چلو جی موڈے دھوتے میزاں چکی ہیں، اندر رکھ رہے تھے، جا رہے تھے، آ رہے، اور بھی تھے کلیریکل ایسوسی ایشن کے بھی عہدے دار ہمارے ہوتے تھے، PN بھی ہوتے تھے، لیکن افسر نے موڈے دھوتے ہمارے اندر لے چک کے لے کے جا رہے۔ سیٹنگ سوٹنگ کی تھی یا کچھ دن بعد انہوں نے زیادہ نہیں، صرف 600 برانچیں بند کر دی، اچھی کی وہ بند کی تھی۔ مثلا حبیب بینک مین مارکیٹ ہے نا، تو اس سے 1 فرلانگ دور حبیب بینک گلبرگ روڈ برانچ کہلاتی تھی، وہ مسز زمین تھی، بہت تڑلے والی تھی، ہاں نور جہاں کی طرح، جنرل رانی کی طرح، وہ برانچ پریشر پہ کھلی تھی، کچھ نہیں 1 فرلانگ دور۔ اس سے پچھلی طرف 1 فرلانگ چلیں تو حبیب بینک کے نال پر ایک برانچ تھی، فضول کھولی، بند کر دی۔ اچھی تو پہلے تیری نکی وڈی نے کوٹھے تو بیٹھ کے پیسے بھیجے تھے، تو نے یہ بند کر دیا، اور وہ بھی بنوا لی، فرنیچر بھی بنا لیا، اور سائن بورڈ بھی بنوا لی۔ تیری کون سے ماں کے پیسے جانے تھے؟ میں بدتمیز نہیں ہوں، میرے ماں کو تو پنجابی نہیں بولنی آتی، لیکن ان کو بیچاروں کو یہ نہیں پتا تھا، غربت کے دور میں ریڈیو دیتا ہے، چل بھی فوجیاں 65 کی بات ہے یار، ہم غربت کے دور، ایسے میرے ماں باپ تھے پاکستان کے لیے قربانی دینے والے۔ یہ جو بدتمیز ہے، یہ میری کالی زبان ہے، میں اس وجہ سے تنگ ہوں، تو میں یہ اترتا ہوں، کبھی معیار سے نیچے نہیں گرتے۔ اردو سپیکنگ ہے، بھئی لوگ ہیں، دہرادون، مظفر نگر، یہ ہمارے انڈیا میں بیک سائڈ پہ، اور میں کلیم شلیم بھی ملے تھے۔ اچھا، یہ تو آگے جو گالیاں میں دیتا ہوں اس کی وجہ سے، جب تو نے برانچیں بند کرنی تھی، پلاننگ نہیں تھی تیری، ایسے ڈائریکٹر اس نے بھرتی کیے ہوئے تھے، چتو قسم کے، نٹور لال، وہاں سے چلا گیا جی، واہ جی واہ، بینک نے بڑا پروفٹ دیا، اور لوگوں کا پیسہ ضبط کر کے، مثلا منیرے کا پیسہ 25,000 پڑا تھا، وہ پرافٹ میں وہ چلا گیا، سگیرے کا پڑا تھا، بشیرے کا پڑا تھا، دنیا مر گئی پاکستان بننے کے پہلے، ان کلیم جو ڈپازٹ تھے، واہ نواز شریف بڑا خوش ہے، واہ جی واہ، واہ جی، نواز شریف کے ملوں کے قرضے بھی معاف کرائے۔ وہ اگر آپ کہیں گے، پھر آپ ادھر ہمارے ایک جاننے والے کہتے ہیں جی کہ گڑے مردے اٹھا رہے ہو، تو پھر کہیں گے بتا دیں گے، نہیں تو پھر رہنے دیں گے، کس طرح معاف کرواتے رہے ہیں۔ اچھا، یہیں سے اسے اتنا کمایا، نیو ایرا لاہور میں فرنیچر والا تھا، میں نے جب جا کے گلے سے پکڑا نا اس کو، گلے سے مراد جب اس کی دکھتی رہتا، انہوں نے کہا جی پا جی ادو اتا ہوا جی،
ਐਮਏ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਨਾ 8000 ਦੀ, ਇਹ 16000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ 6000 2000 मैं भी कमा। वो इस तरह था न्यू ईरा फर्नीचर बहुत बड़ा उसने प्लाजा बना लिया। अच्छा जी, फिर क्या थी हाउसिंग सोसाइटी में आजकल मेरे ख्याल अंदर है या भाग गया या मर गया, ऐसे फ्रेडियों से कम ताल्लुकात रखते हैं ना, अपनी रेपुटेशन ख़राब होती, अपने माँ बाप के लोगों में गालियाँ देते हैं। अच्छा जी, वो चलते रहे फिर इन्होंने इतना कमाया था, यूनियन बैंक ऑफ मिडल ईस्ट अपना खोल लिया, बैंक का मुलाजम होते हुए अपना बैंक खोल लिया। चलते रहे, उसके बाद क्या हुआ, वो बैंक डिफ़ॉल्ट कर गया, लोग पैसे तरसते फिरे, डिपॉजिट स्लिप में 5 मेरा 2 लाख मेरा 5 लाख थे, लोग डिफ़ॉल्ट कोर्ट में केस चला गया। शरफ की आँख का तारा था, राज दुलारा था, पेंटागन का बंदा था, किसने कुछ कहना था। फिर नैब में केस बना था, जैसे आप कहेंगे ये हमारे इसने हमारे वाले लाडले ने किस तरह रख लिए, भाई उनके बंदे थे इसके साथ ये 2-4 जो बचे हुए ना ये इसके बंदे थे, बाकी सब उनके थे। अब आपको गुस्सा चढ़ेगा फिर कहेंगे वगैरह वगैरह। तो ये फिर आके सेनेटर भी बन गया बाजू के कहने पे, एवं तो नहीं 13 बिलियन कमा लेता। दुबई में अपने प्लाजा था, उसमें दफ्तर इसके साके डॉलर के नहीं, इसके शौकत तरीन के जो प्लाजे में दफ्तर बना हुआ, साद बाजवा एसोसिएट या LLC या इस तरह करके नाम है, वो गूगल पे करेंगे तो मिल जाएगा। ये तो होगी इसकी कहानी। चलो खस कम जहाँ पाक जान छुट्टी पाक हुआ पाकिस्तान, इसको शौकत तरीन को यहीं पे क्लोज करते हैं। एक आगे चल के आएगा किस्सा, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये यहाँ पे चैप्टर क्लोज हो गया, अगला चैप्टर चल पड़े। 3 दोस्त रहते थे लाहौर में, एक का नाम था मियाँ शफ़ी, एक का नाम था मियाँ मुंशी और एक का नाम था मियाँ शरीफ। हाँ, हर तरह के वो थे ना, उस कैटेगरी के थे, वो वाली कैटेगरी। अच्छा जी, फिर क्या चाहते, जो मियाँ शरीफ के लिंक ज़िया-उल-हक से किस तरह बने, वो इस तरह बने तो आपको हम बताएंगे। एक आर्मी चीफ था, जो ये सीरीज चल रही है अभी 2-3 लम्हे बाद आना, उसकी बेटी अब नॉर्मल थी। उसने एक दिन देखा राजेश खन्ना की फिल्म हाथी मेरे साथी, तो हाथी के करते बड़े खुश हुई। अब SOS थी बेचारी, क्या करे, तो उसने मैंने भी लेना घर पूरा दिन फिल्म देखते। उसने टेलीफोन किया उस मुतलकुल अन्नान ने, और यार मेरी कुड़िया से बंदोबस्त करो, हाथी था ठीक है। उन दोनों लगी हुई थी लक्की रानी सर्कस रावलपिंडी में। तो फौज का आर्डर हो तो फिर कहाँ रुकता है, रावलपिंडी से जनाबे आर्डर आया लक्की रानी सर्कस, वहाँ से उनको आर्डर हो गया जी हाथी लेके आओ। एक हाथी तो था बच्चा जनाबेली टुरे जा रहे गेट नंबर 4 में, हाथी तो था बच्चा, जो भी पूछे वो चले हैं जो थे आर्मी चीफ सब दिखा रहे हैं, पुलिस वाला सलूट मारता था हाथी को, उसके बच्चे को साथ फील्ड बांध को कितने चले जी, एक जीप आगे लगी एक पीछे लगी, होली 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 चल रहे जी, साथ भी चल रहे हैं। अच्छा जी, वहाँ पे चले, अब दोनों मर गए बेचारे, उनका बाप भी मर गया। वहाँ जाके बच्ची को सुबह उठाएगा, पूरी रात का सफ़र था, सुबह उठाएगा आंखों पे हाथ रख के, तो उसने कहा आंखें बंद करके सरप्राइज़ देना ये हो। उसने देखा तो सामने हाथनी और उसका बच्चा, बड़ी खुश हुई जी, बड़ी खुश हुई। माँ बाप अपने बच्चियों के, और ऊपर से SOS थी तो वो खुश हुई। वो था मियाँ मुंशी, उसने अपनी जायदाद में से ना बंद रोड पे अभी तक वो अस्पताल गवर्नमेंट को दे दिया। मियाँ शरीफ बगैरत की तरह नहीं गया कि वहाँ पे बेड का किराया 50-50 हज़ार हो जाता, हल्का सा हर्निया का ऑपरेशन कराओ। मेरे एक दोस्त ने कराया तो बेड का कमरे का कराया 50,000 रुपये। मैं कहा नाल कला जी यार कुछ और भी नाल को निकी वड्डी देते, कहता जी कला। अच्छा जी, हमारे बड़े जिगर जान है बेचारे चदर साहब के रिश्तेदार है, क्या नाम था उनके, बाजवा अब्बास बाजवा साहब, वहाँ पे पढ़ाते भी हैं वगैरह वगैरह। अच्छा जी, फिर बात किधर से चली गई, उनके जो बेटा था ना उसने ज़िया-उल-हक से बड़े फायदे फिल्म बनाई थी मेहंदी, लक्की रानी सर्कस तो बन गई, ज़िया-उल-हक की बेटी को खुश हुआ तो फिर तो होना ही था ना। और उसमें भी गाना था माही आएगा मैं पिंडा वाली धरती से जावांगी,
ये अंजुमन पे गए, मेहंदी फिल्म उसकी थी, बड़ा प्राउड है, बड़ा प्राउड। उन्होंने कहा जी, आखिर ज़िया ने कहा था कोई टैक्स नहीं लगना, बेचारी ने जो भी कहा था इनसे पैसे ना लेना, जो भी कहा। वो पाकिस्तान की पहली और आखिरी फिल्म थी जो टैक्स फ्री थी, उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया गया। और क्योंकि वो डर रहा था कि ज़ियाउल न दे ले, तो अंजुमन के कितने ही सीन काट के, टोटा काट के वहाँ पे भेजा गया था उनके लिए। तो उसमें फिर हाथी भी लगाया था, वैसे ही हाथी मेरे साथी का अंजुमन सुल्तान रही, कहीं लड़ाई हो रही इश्क पीछे और वहाँ पे हाथी भी तो था। तो उसने वो देखी थी फिल्म ज़िया, फिर ऑर्डर भी कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया था। भाई यहाँ कौन थे, लाहौर में एक ब्रिगेडियर रहमान था, उसकी बेटी थी बुशरा रहमान। वो क्या यार औरत थी, वो सेंसर बोर्ड की चेयरमैन लगा दी। तो वहाँ पे तो हर तरह के सीन होते हैं ना सेंसर बोर्ड में। तो ये चलो मैं सुना रहा था, आगे आगे से हम लोग के किस्से भी सुनाए जाएंगे। ये मियाँ फरजान मेरे सामने वाले घर में रहता था, इसने बेचारे ने खुफिया शादी कर ली। वो फिर इसने बेबी मेरी किराएदार रखी हुई थी, उसका नाम अफशां था, ये कुरैशी था। अब इसकी हर फिल्म में आती थी वो। तो फिर वो मेरे ख्याल मर गया, तो उसने कहीं और मर कब गई होगी, किराया शराया हमें आ जाता था। फिर लिंक भी बनते थे ना प्रेसिडेंसी में डायरेक्ट, लक्की रानी सर्कस वालों के प्रेसिडेंसी में। सुनने में आया कि दूसरा भाई था वो, मियाँ फरजांद नहीं था, लक्की रानी इसका छोटा भाई था जो सर्कस को डील करता था। उन्होंने कोई खत लिया हुआ था, वो लक्की रानी सर्कस भी टैक्स फ्री था। तो ऐसी बातें हो जो आपको हम ही बताएंगे और कोई नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। चलो जी, इसको यहीं पे आपके फीडबैक का मतलब माही आएगा, मैं भुला ली धरती से जाऊँगी, पाकिस्तान जिंदाबाद।